آپ دیکھیے ایک فاتحہ دلانے والے سے پوچھئے فاتحہ دلانا غلط کام ہے، وہ کہے گا کہ کہاں سے غلط کام ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے تو دم کر رہے ہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جہاں پر درود نہیں پڑھنا، ایسے وقت میں درود پڑھنے والوں سے پوچھئے، کہیں گے کہ درود پڑھنا بھی غلط کام ہے کیا؟ قرآن خوانی کرنا غلط کام ہے کیا؟ روزہ رکھنا، رات جاگنا غلط کام ہے کیا؟ آئیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، ان باتوں کا معلوم کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ ہے، آج 8 تاریخ ہے اور 15 شعبان کی رات نام نہاد مسلمان جاگتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور اس کو شعبان کی عید بھی قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں تو 2 ہی عید ہیں، اب تیسری کسی عید کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت شیطان کو بہت محبوب ہیں، اور اس رات کے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ محمد کی آیت نمبر 33 اور سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا
اور یہ بیان کیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا اپنے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اگر تمہارے اعمال میں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت نہیں ہے تو تمہارے اعمال برباد ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ دماغ میں رکھیں، اور خصوصی طور پر شیطان کا اس دنیا میں ایک مشن ہے، اس کی ایک تحریک ہے، اور وہ ہے انسان کو گمراہ کرنا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر خود کہہ کے آیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان نے کہا یہ آدم کی اولاد جن کی وجہ سے، یہ آدم جس کی وجہ سے میں جنت سے اتارا گیا ہوں یا اتارا جا رہا ہوں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، آ کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اور خصوصیت کے ساتھ شیطان نے ایک جملہ کہا، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کر میں انسانوں کو راہ راستے صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ اور شیطان کے سلسلے میں دو کوششیں ہوتی ہے۔ پہلی کوشش یہ کہ دین بیزار کر کے، دین سے دور کر کے، دین سے دور ہٹا کے، بے دین بنا کر شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور دوسرا دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ دوسرا شیطان دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ ان کو اٹھائیے، ٹیک لگا کے سو رہا ہے، وضو بھی ٹوٹ جائے گا ان کا۔ ہاں سیدھا ایسے بیٹھ جائیے۔ جمعہ خطبہ سننا کی عبادت ہے، یہ آرام سے سونے کے لیے نہیں ہے، ہاں عبادت ہے یہ۔ حاضرین، شیطان یا تو دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے یا بے دین بنا کر گمراہ کرتا ہے، بے دین بنا کر گمراہ کرتا ہے۔ لیکن شیطان کا یہ جو راستہ ہے کہ دین کے راستے سے گمراہ کرنا، دین کے راستے سے گمراہی، یہ بہت خطرناک ہے۔ یعنی شیطان توحید کے نام پہ شرک کرواتا ہے، ایمان کے نام پر کفر کرواتا ہے، سنت کے نام پہ بدعت کرواتا ہے، نیکی کے نام پر گناہ کرواتا ہے، اچھائیوں کے نام پر برائیوں کو پنپاتا ہے اور فروغ دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک راستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے بدعت۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کے پاس گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے بدعت و خرافات۔ کیوں؟ ایک گنہگار انسان ہے، چور ہے، چور کو پوچھئے چوری کرنا اچھا کام ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، اس کو احساس ہے۔ ڈاکو کو پوچھئے ڈاکہ ڈالنا اچھا کام ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، اس کو احساس ہے۔ دھوکہ دینے والے کو پوچھئے دھوکہ دینا اچھا کام ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، اس کو احساس ہے۔ شراب پینے والے کو پوچھئے شراب پینا اچھا کام ہے، وہ کہے گا کہ نہیں۔ مگر ایک بدعتی سے پوچھئے کہ بدعت کرنا اچھا کام ہے، وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو نیکی کا کام ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، احساس ہی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ آپ دیکھیے ایک فاتحہ دلانے والے سے پوچھئے
फातिहा दिलाना गलत काम है, वो कहेगा कि कहां से गलत काम है, सूरह फातिहा पढ़ के तो दम कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है। और जहां पर दरूद नहीं पढ़ना, ऐसे वक्त में दरूद पढ़ने वालों से पूछिए, कहेंगे कि दरूद पढ़ना भी गलत काम है क्या, कुरान खानी करना गलत काम है क्या, रोजा रखना, रात जागना गलत काम है क्या। आइए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, माँ और बहनों, इन बातों का मालूम करते हैं। खुसूसी तौर पर ये जो महीना चल रहा है, शाबान का महीना है, आज 8 तारीख है और 15 शाबान की रात नाम निहाद मुसलमान जागते हैं, खुशी मनाते हैं और इसको शाबान की ईद भी करार देते हैं। इस्लाम में तो 2 ही ईद हैं, अब तीसरी किसी ईद का इजाद करना यह बिदात है और बिदात शैतान को बहुत महबूब हैं। और इस रात के ताल्लुक से पता नहीं क्या क्या बनाए हैं, चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बुनियादी तौर पर यह जो दिमाग में बात आती है, कुरान पढ़ना गलत है क्या, दरूद पढ़ना गलत है क्या, रात जाग के रोजा इबादत करना गलत है क्या, दिन में रोजा रखना गलत है क्या। याद रखिए, इस सवाल का जवाब एक सवाल से ही होगा और वो सवाल यह है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, इंसान की जिंदगी का मकसद है इबादत करना। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना है। अब इबादत में 2 सवाल बहुत अहम है, इबादत किसकी और इबादत कैसी। पहले सवाल का जवाब, इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना हो। इबादत के बहुत सारे अनवा और अक़साम हैं। नमाज में हम इरादा करते, नियत करते हैं, रुकू करते, सजदा करते, हाथ बांध के खड़े होते, दुआएं करते, फरियाद करते, मांगते हैं, ये सारी बातें इबादत हैं। इसी तरह से तवाफ करना, नजर नियाज करना, मन्नतें मानना, सबा करना, कुर्बानी करना, ये सारी बातें इबादत हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, गैरुल्लाह के लिए हो, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, हजर हो, शजर हो, कबर हो, जिंदा हो, वली हो, पीर हो, मुर्शद हो, औलिया हो, अत्किया हो, सिद्दीकीन हो, शुहदा हो, सहाबा इकराम हो, अंबिया हो, फरिश्ते हो, जिन्नात हो, कोई भी हो, किसी के लिए इन कामों को अंजाम देना शिर्क है। और शिर्क की वजह से सारे अमाल अकारत और बर्बाद चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम आयत नंबर 88 से पहले 18 नबियों का जिक्र किया। 18 नबियों के जिक्र के बाद अल्लाह ने फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये 18 नबी भी शिर्क करते, उनके सारे अमाल बर्बाद हो गए होते। शिर्क बिल्कुल नहीं। तो इबादत किसकी? अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की। दूसरा सवाल, इबादत कैसी? तो मोहम्मद जैसी। इसका जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। नबी ने जिस तरीके से इबादत की है वैसे ही हमको करना है। नबी के तरीके से हट के करेंगे तो अल्लाह के रसूल ने उसी को बिदात करार दिया है और बिदात ये रिजेक्टेड है। नबी ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जिसने हमारे इस शरीयत में कोई बिदात का काम किया वो मरदूद है, वो रिजेक्टेड है, वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। मन अमीना अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जो कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है वो मरदूद है। अब आइए, ये नेकी भी करना कोई गुनाह है क्या? हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है, 3 सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाए। आप घर में तशरीफ फरमा नहीं थे। आपकी बीवी आयशा से उन्होंने पूछा नबी की इबादत कैसे कैसे होती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया तो इन लोगों ने अपनी इबादत को नबी की इबादत के मुकाबले में कम समझा।
और एक ने इरादा किया, आज से इरादा करता हूं कभी मैं रात में सोऊंगा नहीं, हमेशा रात जाग की इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा मैं हमेशा दिन में रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं हमेशा अल्लाह के रास्ते में खिदमत करूंगा, शादी ही नहीं करूंगा। आने वाले सहाबा ईमान और अमल के पैकर, इखलास और लिल्लाहियत के बेमिसाल नमूना है। ऐसे सहाबा आए थे, अल्लाह के रसूल को जब पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया। सारे सहाबा को जमा करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बास ने ऐसे ऐसे इरादा किया है, ऐसे ऐसे इरादा किया है, मगर याद रखो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैं हूं, और मेरा तरीका यह है, मैं रात में सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, दिन में रोजा रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, और मैं शादी भी कर रखा हूं। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट के नमाज पढ़े, रोजा रख के, हज करे, ज़कात दे, सदका खैरात करे, दावत और तबलीग का काम करे, कोई भी नेकी अंजाम दे, मेरे तरीके से हट के, वो काबिल कबूल नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। अब इन सहाबा से पूछिए, नबी को पूछिए, रोजा रखना गलत है क्या? रात में जाके इबादत करना गलत है क्या? दावत तबलीग का काम करना शादी ना करके गलत है क्या? हाँ गलत है। क्यों गलत है? नबी के तरीके पर जो नहीं है ना, तो वो गलत है, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। इमाम हसन बसरी या सईद इब्ने मुसय्यब के सामने एक आदमी ममनू औकात में नमाज पढ़ रहा था। ऐसे वक्त में जिस वक्त नबी ने नमाज पढ़ने से मना किया, उसने कहा अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा, तुम मना कर रहे हो। हल युअद्दिबुनल्लाह अला सलाह, कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा। हसन बसरी या सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा अल्लाह ताला तुम्हें नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, नबी की मुखालफत करने पर अजाब देगा। और सूरह नूर की आयत नंबर 63 पढ़ के सुनाया, फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबाहुम फितना औ युसीबाहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाए, दर्दनाक अजाब से दो चार ना कर दिए जाएं। नबी की मुखालफत करोगे, फितने में मुब्तला भी हो जाओगे और अजाब से दो चार भी कर दिए जाओगे। इब्ने उमर के सामने एक आदमी छींका, छींकने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुलाया, कहा कि तुमने दरूद क्यों पढ़ा? अब साहबी से पूछो दरूद पढ़ना गलत है क्या? हाँ, साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल ने हमें छींकने के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया है, तुमने क्यों ये ऐड किया है? किसी को कहा जाता सवाब की नीयत से दीन में कोई ऐड करो, कोई इनोवेशन किया करो, नया काम शुरू करो, उसी को कहा जाता है बिदात। अब आइए कुरान की तिलावत के बारे में एक मिसाल देके बात आगे बढ़ाता हूं। एक साहबी अब्दुल्ला है, उनके बेटे एक दिन बहुत लेट आए, ताखिर से आए। पूछा उन्होंने बेटे क्यों ताखिर से आए हो? कहा कि एक ऐसी महफिल में गया था, दिल भाग भाग हो गया, वो रूहानियत का मंजर था, क्या समा था। कि क्या हुआ बेटे? कहा कि वो लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते झूम रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते झूमना, हाँ याद रखो ये सलफ का तरीका नहीं है। और कुरान पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जा रहे थे। साहबी रसूल ने कहा कि बेटे आइंदा से उनकी महफिल में जाना नहीं। हम होते तो कहते क्या पहुंचे हुए सरकार है, हाँ कुरान पढ़ते पढ़ते देखो आपे से बाहर होके हाल तारी होके बेहाल हो गए, अब कश्फ होना बाकी है, कश्फ होके सारी दुनिया की गैब उनको बताई जाएगी। अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह हिफाजत फरमाए। साहबी रसूल ने कहा आइंदा से उनकी महफिल में जाना नहीं। हमने उनको देखा जिन पर कुरान नाजिल हुआ और वो कुरान पढ़ते पढ़ते कभी झूमे नहीं है, कभी बेहोश नहीं हुए हैं। साहबा इकराम को हमने देखा है, क्या उनसे बढ़ के ये हो गए? याद रखो मेरे भाइयों, ये सहाबा का मनहज है, ये नबी का तरीका है। इस बुनियादी नुक्ते को दिमाग में रखने के बाद आगे बढ़ें। मैंने खुतबा मसूना के बाद जो आयतें पढ़ी है, कहा कि देखो अपने अमाल को बर्बाद ना करो। सूरह हुजरात की जो आयतें हैं, साहबा
सलफ कहते हैं, उलामा लिखते हैं कि इताअत रसूल और बिदात और खुराफात के ताल्लुक से सारी बातों को अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की 2 आयतों में दाखिल कर दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ईमान का तकाजा यह है, ईमान का डिमांड यह है, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह रसूल ने ये इबादत ऐसे नहीं की, तुम कर रहे तो आगे बढ़े ना। वो सहाबा देखो, नबी ने कहा ये मेरा तरीका, रात में जागना भी है, सोना भी है, रोजा रखना भी, छोड़ना भी है, शादी भी करना है, ये मेरा तरीका, तुम अगर इससे आगे बढ़ गए, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अगर करोगे, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल अकारत और बर्बाद चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाज़रीन, इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। आइए अब 15 शाबान के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूं। इस चंद बुनियादी बातों को दिमाग में रखने के बाद 15 शाबान की रात को कहा जाता है शबे बारात। मशहूर ये है, इसमें मशहूर है सब कॉन्टिनेंट, ये जो है ना हमारे जो ये सब कॉन्टिनेंट मुल्क है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इसके अतराफ अकनाफ में जो ममालिक हैं, यहां मशहूर है शबे बारात। वर्ड, ये लफ्ज फारसी के हैं और शरीयत इस्लामिया में अरबी में है। कुरान और हदीस किस में है? अरबी में है। ये लफ्ज फारसी में है, तो जाहिर सी बात है इसके बनाने वाला कोई अरबी नहीं है, फारस का है, ईरान का है। नाम से ही पता चल गया। मतलब क्या है? शब के माने रात और बारात के माने फारसी में अलग है, अरबी में अलग है। अरबी में बारात के माने है बेजार होना। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के पहला लफ्ज है बरातुम मिनल्लाह व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से बारात का, बेजारगी का ऐलान है। क्या मतलब शबे बारात, बेजारगी की रात, क्या मतलब है? ये असल में फारसी वाले बनाए हैं। शब के माने रात और बारात का मतलब फारसी में होता है तकदीर, नविश्ता, तोहफा, खजाना, नेमतों के माने में है। अब लोगों ने यह बना लिया कि यह रात तकदीर लिखने वाली रात है, खजाने और रोजियां तकसीम होने वाली रात है, ये ईद की रात है, फला फला पता नहीं क्या क्या बना लिया है। याद रखो ये सारे खुराफात हैं, नबी ने कहा नहीं। सारे कुरान और हदीस खंगाल लीजिए, कहीं भी ये रात आपको लैलतुल बारात के साथ नहीं है ये लफ्ज। और शब ये फारसी लफ्ज है और फारसी में शरीयत नहीं है, तो यहीं पर मसला हल हो गया। और दूसरी बात यह है, कुरान और हदीसों में इस रात को निस्फ़े शाबान कहा गया है। अब निस्फ़े शाबान के ताल्लुक से क्या क्या बातें हैं और शाबान के ताल्लुक से क्या है, यह मुख्तसरन मालूम करते हैं। शाबान का महीना शुरू हुआ, आज 8 तारीख है। शाबान के महीने के ताल्लुक से एक बात है कि नबी ने इस महीने में कसरत से रोजा रखा है। नबी ने इस महीने में कसरत से रोजा रखा है। चुनांचे सही रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है। अम्मा आयशा फरमाती है मा रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहरिन अक्तर सियामम मिन्हु फी शाबान, मैंने नबी को किसी महीने में इतना रोजा रखते हुए नहीं देखा जितना आपने शाबान में रोजा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूमुहु इल्ला कलीला, चंद अय्याम छोड़ के तकरीबन महीना रोजा रखते थे, और कभी कभार ऐसा तो सारा महीना रोजा रख लेते थे। क्यों? दूसरी हदीस में उसकी वजाहत है, नसाई की सही रिवायत है, शेख अलबानी ने हसन करार दिया है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी को सवाल किया, कुल्तु या रसूल अल्लाह लम अरका तसूमु शहरम मिन अश-शुहूर मा तसूमु मिन शाबान, ऐ नबी आप जितना रोजा शाबान में रखते हैं, आपको मैंने नहीं देखा कि आप किसी दीगर महीने में उतना रोजा रखते हैं। तो नबी ने क्या फरमाया, यही असल है। शाबान के ताल्लुक से यही एक चीज ही है, एक के अलावा कुछ नहीं है, याद रखो। क्या है? नबी ने फरमाया फकाल, नबी ने कहा
ज़ालिका शहर, एक ऐसा महीना है, यगफुलुन नासु अन्हु, लोग जिससे गाफिल रहते हैं। सामने रमजान है, पीछे रजब गया है, रजब और रमजान के बीच में ये महीना जिसमें लोग गाफिल रहते हैं, मगर ये महीना ऐसा है, हुआ शहरुन तुरफअ फीहिल आमाल, साल भर के आमाल अल्लाह के पास पेश होते हैं इस महीने में। और मैं चाहता हूं कि इस महीने में मेरे आमाल जब पेश हो, मैं रोजे की हालत में रहूं, और कब पेश होगा पता नहीं, इसीलिए मैं कसरत से रोजा रख लिया करता हूं। बात समझ में आई है? तो आपको हमें चाहिए इस महीने में कसरत से रोजा रखें। मगर एक रिवायत तिर्मिज़ी की यूं है, नबी ने फरमाया, इदन तसफ शाबान फला तसूमू, शाबान जब आधा हो जाए तो रोजा मत रखो, अब रमजान की तैयारी में ताकत जोड़ लिया करो। मालूम हुआ कि हमें भी इस महीने में 15 शाबान तक कसरत से रोजा रखना चाहिए। अलबत्ता जो हर महीने के 13, 14, 15 रोजा रखता था, वो भी 15 को रख सकता है। हर महीने के वो पीर जुमेरात की रोजा रखता था, तो 15, हर हफ्ते के पीर जुमेरात की रोजा रखता था, वो 15 के बाद भी रख सकता है। मगर जो नहीं रखता था, 15 तक कसरत से रखे, उसके बाद कम कर दे, ना रखे, ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा 15 शाबान के ताल्लुक से जितनी बातें हैं वो सब के सब बेबुनियाद है। लोग कहते हैं कि ये तकदीर वाली रात है, और आयत से आयत पेश करके गलत इस्तिदलाल करते हैं। दलील सही मगर इस्तिदलाल गलत है। सूरा दुखान की आयत नंबर 3 अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। कहा कि अल्लाह ताला ने कहा सूरह दुखान आयत नंबर 3 और 4 में, यकीनन हमने मुबारक रात में इस कुरान को नाजिल किया है, हमने मुबारक रात में इस कुरान को नाजिल किया है। और ये कुरान जो मुबारक रात में नाजिल हुआ है, याद रखिए मेरे भाइयों, फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर हिकमत वाले बात का फैसला होता है। अब लोगों ने लगा लिया कि ये मुबारक रात शबे बारात है, इस दिन तकदीर का फैसला होता है। आयात सही पढ़े, उसके बाद दलील गलत किए हैं, इस्तिदलाल गलत लिए हैं। इस आयत को आप खुद समझ सकते, भाई कुरान कब नाजिल हुआ, शाबान में कि रमजान में? रमजान में, बात साफ है। और ये मुबारक रात कौन सी रात में? ये शबे कदर है ना शबे बारात है। अब सहाबा क्या कह रहे, देखो साहबा की तफसीर कुर्तुबी और इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने अब्बास से और इसी तरह से और कतादा से, मुजाहिद, हसन बसरी, इन तमाम मुफस्सिरीन उलमा कहते हैं लैला मुबारका वहिया लैलतुल कदर, कमा क़ाल अल्लाह ताला इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। कहा कि ये कदर वाली रात है, और जिसमें अल्लाह ने कहा शहर रमजान, ये रमजान के महीने में है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हज़रत गिरामी, अब इसके अलावा ये जो सलात रगाइब है, सलात अल्फिया है, 1000 रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं, और उसमें इतने बार सूरह फातिहा, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सारी बिदात और खुराफात हैं। ये कहना कि इस रात में तकदीर का फैसला है, ये एक ईद है, ये बिदात और खुराफात हैं। और 15 शाबान के ताल्लुक से बहुत रिवायतें हैं, और सारी की सारे ज़ईफ हैं। अब लोग कहते हैं इतनी रिवायतें हैं तो कुछ ना कुछ हकीकत होगी। किसने कहा? आप अपने दिमाग से उसूल बनाया है या उलमा ने सलफ़ सालिहीन के पास उसूल है? आप उसूल हदीस आपको पता है, उसूल हदीस पढ़िए, उसमें ये बात है ज़ईफ हदीस से लाखों करोड़ों की तादाद में हो, वो सब मिलकर ज़ईफ ही है। एक सही हदीस एक भी हो वो काबिल कबूल है, उससे मसला साबित होगा। ज़ईफ हदीस हजारों में हो, उसका आखिरकार क्या होगा? माइनस ही होगा। और ये जैसे पूरा मिलाकर याद रखिए कि नेगेटिव चीजों को ला कर हर चीज में कमजोरी आते कमजोर ही ज्यादा बनती है, ना कि वो ताकतवर होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आइए एक रिवायत जो 15 शाबान के ताल्लुक से शद्दोमत के साथ बयान करते हैं, वो ये
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے, اٹھنے کے بعد میں بقی جو قبرستان گئے, بہت دیر تک دعا کیے اور کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو آزاد کر رہا ہے اور بقی والوں کے لیے مغفرت کی ہے. تو کہتے دیکھو اللہ کے رسول اس رات میں جاگے ہیں, اٹھے ہیں اور بقی میں جا کر اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں کی. اس لیے ہم بھی اس رات کو قبرستان جاتے, دعا کرتے, چراغا لائٹنگ کرتے, راتوں میں جاگتے ہیں. حدیث میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس حدیث میں ہے ایک رات, 15 شعبان کی رات کی وضاحت اس میں نہیں ہے, یہ آپ نے بنا لیا اس کو. اور جس روایت میں نصف شعبان کا تذکرہ ہے وہ ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اور صحیح روایت سے پتہ یہ چلتا کہ نبی نے یہ عمل وفات سے چند ایام پہلے کیے. آپ کی وفات سے چند ایام پہلے آپ ساری چیزوں کو یاد کیے. آپ احد گئے, وہاں پر آپ کے جو صحابہ شہید مدفون تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. آپ بقی گئے, ان کے لیے دعا کیے. آپ کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول میں. ربیع الاول سے پہلے والا مہینہ کیا ہے؟ سفر. سفر سے پہلے مہینہ محرم. محرم سے پہلے والا مہینہ ذوالحجہ. ذوالحجہ سے پہلے والا مہینہ ذوالقعدہ. ذوالقعدہ سے ارے بھائی آ ہی نہیں رہا دور دور تک. حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی کی وفات سے چند ایام پہلے کا واقعہ ہے یہ. اب تو چند مہینہ پہلے بھی نہیں آ رہا ہے شعبان کا مہینہ. کہاں سے لا کے ٹھوستے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیو, غلط بات ہے. اب آخری یہ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک صحیح روایت جس کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور دیگر علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. وہ روایت یوں ہے کہ اس میں نصف شعبان کا تذکرہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت ساروں کو معاف کرتا ہے, بہت ساروں کو معاف کرتا ہے. اور اللہ قریبی آسمان پہ اتر کے کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, میں معاف کرنے والا ہوں. دو کو معاف نہیں کرتا, ایک مشرک اور دوسرا مشاہن جو کسی مسلمان کے تعلق سے دل میں کینہ, کپٹ, نفرت, عداوت رکھتا ہے, اس کو اور مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اب اس روایت کو اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے اور بات یہی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی ایک آدمی ہر معاملے میں اتھارٹی نہیں ہے. یہاں پر کسی معاملے میں شیخ البانی سے بھی چوک ہو سکتی ہے. اکثر علماء کی رائے کے مطابق یہ روایت بھی ضعیف ہے. اور اگر مان بھی لے صحیح ہے تو اس میں 15 شعبان کی رات کی فضیلت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ مشرک کی مذمت ہے, دل میں کینہ کپٹ رکھنے والوں کی مذمت ہے, اور جو توحید پرست اس کی فضیلت ہے. توحید پرست اس رات میں سویا بھی رہے تب بھی اللہ اس کو معاف کرے گا. لیکن اس روایت میں یہ کہا کہ رات جاگنا ہے, وہ تو نہیں ہے نا, اللہ معاف کرتا ہے. رات جاگنا اگر آپ کہیں گے اتنی فضیلت تو چلو رات جاگ لیتے ہی غلط ہے. نبی نے نہیں جاگا, صحابہ نے نہیں جاگا, تو ہم اور آپ کریں گے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اور صحابہ نے, نبی نے نہیں کیا, اس کی دلیل میں آپ کو دیے دیتا ہوں. لطائف المعارف میں ابن رجب نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ دیکھو قیام لیلۃ النصف, یہ جو 15 شعبان کی رات کا قیام کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہے. لم یثبت فی شیء عن النبی ولا عن اصحابہ, نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. ایک تابعی کہتے ہیں امام ابو بکر طرطوسی, انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہا, زید بن اسلم جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ زید بن اسلم کہ میں نے ما ادرکنا احدا من مشایخنا, میں نے اپنے مشائخ میں سے کسی کو نہیں دیکھا. اور تابعین کے مشائخ کون ہے؟ اساتذہ کون ہے؟ صحابہ. یعنی صحابہ میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ یلتفتون الی النصف من الشعبان, شعبان کی آدھی رات کی طرف التفات کرتے تھے, کچھ نہیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی لیکن فلاں آدمی تو کہتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا ہے. انہوں نے کہا, زید بن اسلم کہا, ابو ملیکہ نے کہا اگر میرے ہاتھ میں لاٹھی ہو اور ایسے کہنے والوں کو میں لاٹھی سے ماروں گا. یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ صحابہ سلف صالحین کا یہ واقعہ ہے, آپ کے سامنے صاف ہے. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہر رات اتر کے آتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے نا, اللہ ہر رات اتر کے آتا ہے, آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کرے. اللہ سب کو معاف کرتا ہے مگر مشاہین اور مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے.
तो अब बताओ हर रात जागोगे? ये तो सही रिवायत है, हर रात के ताल्लुक से है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह उतरता है, हर रात के ताल्लुक से है। अब निस्फ़े शाबान के बारे में मान लिया चलो, शेख अलबानी की ताक़ीक़ के सही भी है, तो अब बताओ उस रात की फजीलत साबित हुई कि मुशरिक को माफ नहीं करता, मुशाइन को नहीं, और तौहीद परस्तों को माफ करता। वही रिवायत तो हर रात के ताल्लुक से है, तो हर रात जागोगे? याद रखिए मेरे भाइयों, यही गलतियां होती है, सही दलाइल को रखकर गलत इस्तिदलाल, और नहीं तो बेबुनियाद और मौजू रिवायतों को लेकर। खुलासे कलाम ये हुआ कि शाबान में कसरत से रोजा रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में अमाल पेश होते अल्लाह के पास। यही नबी साहबा के तरीका है, नबी की सुन्नत है। और इसके अलावा इस रात में और इस महीने में दीगर कोई फजीलत नहीं है, चाहे वो शब बरात के नाम से हो, ईद के नाम से हो, सलात अल्फिया के नाम से हो, या तकदीर लिखने वाली बात हो, इस रात को जागने की बात हो, दूसरे दिन रोजा रखने की बात हो। जितनी बातें हैं ये सब बेबुनियाद हैं, और जब नबी के तरीके से हट के कोई काम करेंगे वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं, और बिदात शैतान को ज्यादा महबूब है। आपको चाहिए कि शैतान को खुश करने के बजाय अल्लाह को खुश करने के लिए सही रास्ते पे आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाज़रीन, आपके सामने मैं दो ऐलानात पेश करना चाहता हूं। पहला ऐलान, शहर का एक बहुत ही मारूफ और मशहूर और हसास इलाका ग्रोपन पाड़लिया, जिसको लोग बीटीएम, बिस्मिल्लाह नगर और जयनगर के नाम से भी जानते, वही एरिया है। काफी मुसलमान बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उस सारे बेल्ट में आप देखेंगे कि एक ही मस्जिद ज़माने कदीम से खिदमत अंजाम दे रही है, और अपनी मिसाल आप हैं, मस्जिद सलफिया। ग्रोपन पाड़ले में मस्जिद सलफिया, आबादी बहुत है, और उसकी वजह से मस्जिद अपनी तंगदामनी की शिकायत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना वहां पर भी खुतबा देने का मौका मिलता है, अल्लाह कबूल फरमाए। देखते हैं कि मस्जिद खचाखच भरी रहती है, यानी 3 मंजिला मस्जिद, खवातीन से मर्द मुसल्लियों से एकदम भरी रहती है। ऐसे में सख्त जरूरत थी कि मस्जिद की तौसी हो। तौसी करने के लिए जगह नहीं है, ऊपर में बनाने के लिए परमिशन 4 से ज्यादा नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के एकदम जो मुसल्ली की तरफ, किबले की तरफ, आज मस्जिद 5000 स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल है। उतनी ही जगह मस्जिद 5000 स्क्वायर फीट जगह, तकरीबन 4800 के करीब जगह अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं। और वो जगह भी ऐसे लोगों से मिली है, आप इस शेर से उसको समझिए इशारे में, आया यू रिशे तातार के अफसानों से, है आया यू रिशे तातार के अफसानों से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। ऐसे लोगों की जमीन है जो मुसलमानों को, गोश्त खाने वालों को किराए पे भी नहीं देते हैं। अल्लाह का करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिली है, और इलाका आप जानते हैं कैसे इलाका है, और अल्लाह का करम है। कम में शायद 14,500 या 16,500, 14,500 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फुट 14,500, अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो उस एरिया के हिसाब से कम है। और 4,800 स्क्वायर फीट जमीन है। तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रजिस्ट्रेशन और दीगर अखराजात मिला लेंगे तो तकरीबन करीब 7 करोड़ का बजट। और बेंगलोर में मैं समझता हूं हम अहले हदीसों में ये पहला इतना बड़ा बजट है। 7 करोड़ सिर्फ जमीन के लिए। अल्लाह के फजल करम से सिर्फ 1.5-2 महीना पहले ये शुरू किए। अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ के आसपास में जमा कर लिए। वहां के एक साहिब ने 1000 स्क्वायर फीट के रकम दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कुछ लोगों ने कोई 1 करोड़ 20 लाख के आसपास में दिए, कोई 70 लाख, कोई जो 60 लाख ऐसे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, मजीद बरकत अता फरमाए। याद रखिए मेरे भाइयों, एक मुसल्ला 1,14,000, 1,16,000, एक मुसल्ला 1,16,000। कोशिश करें यहां जो अफराद हैं
اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے بعد مسجد خلیل اللہ کے مصلیین سے اللہ کرے یہ باقی رہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہے، بڑی امیدیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ گھوم گھام کے آ گئے، شہر کی بڑی بڑی مسجدوں میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر بہت مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ برکت دے دیتا ہے۔ آپ صرف ارادہ کرو، آپ صرف ارادہ کرو، اور یہاں موجود افراد ہیں الحمدللہ، ایک مسلح لے سکتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں پر چھوٹی موٹی دعوتوں میں اور کہاں کہاں پر لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں۔ ایک مسلح لینے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ اسی طرح سے اگر آپ ایک اسکوائر فٹ ہو یا ایک مسلح ہو لینے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ ہاف لے لے تقریباً یہ 80,000 کے آس پاس کی بات ہوگی، آپ یہ بھی لے لیں، کسی بھی طرح سے کوشش کریں، ہر اعتبار سے اب لکھوا دیں، بعد میں دے دے، ابھی سے آپ کے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور کیا بڑی بات ہے، اللہ کے گھر کی یہ لیے زمین قیامت تک زمین ہوگی، قیامت تک کے لیے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ مرنے کے بعد سوچتے ہیں آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ صحیح منہج پر رہنے والے مختلف کام اس ٹرسٹ کے انڈر میں اور بھی 3 مسجدیں بنی ہیں الحمدللہ، کولی فارم میں، الیکٹرانک سٹی میں، اور ایک جگہ پر، اور ایک مسجد جو اس سے پہلے پلمنیر میں گرا دیے گئے تھے، اس مسجد کو انہوں نے پوری طرح سے بنائے، اور بنانے کے بعد کھڑا کر کے آباد کر دیے ہیں الحمدللہ۔ کافی کام کر رہے ہیں، ان سارے کاموں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بننے کا شرف۔ نبی نے کہا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پڑوسیوں کو ڈھونڈو، اللہ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ کہے گا اين عمار المساجد، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آنے والے، مسجدوں میں حصہ لینے والے، یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کو ڈھونڈو۔ اور جو ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر میں حصہ لیتے جاتا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، فضیلتیں بے شمار ہیں، آپ خرچہ کیجئے، اللہ آپ پر خرچہ کرے گا۔ خرچہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو کم نہیں کرتا اور برکت دیتا ہے، اور مومن بخیل نہیں ہوتا ہے۔ متقی لوگوں کے اوصاف میں کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خوشحالی تنگحالی میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ متقی ہیں، اور جنت وعدت للمتقین ایسے متقیوں کے لیے تیار ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے بساط کے مطابق خرچہ کرے۔ میرے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری خواتین آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا اکثر و بیشتر تم جہنم میں ہو، بات بات میں لعن طعن ہے، شوہروں کی نافرمانی ہے، تم صدقہ و خیرات کے ذریعے سے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرو، بیماریوں سے شفا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرو۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، خواتین نے اپنے زیورات کو نکال کے ڈالا ہے، اور اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے ہو جب تک پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ نہ کرو۔ جو آپ کو زیادہ پسند ہے اللہ کے راستے میں کبھی کبھار تو دیجئے، یہ زیورات آپ کے دل میں لگتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ آپ کے دل کو اور مالا مال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں روزانہ اور کہتے ہیں، دعا دیتے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور بخیلی کرنے والوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں روکنے والوں کے مال کو برباد کر دیں۔ آپ فرشتوں کی دعا لینے والوں میں سے بنے۔ اللہ کے گھر کے مسجد سلفیہ والے بڑی امید لے کر بڑی محنتوں کے بعد موقع ملا ہے، اللہ ہمارے مسجد کے مصلیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ذمہ داروں کو بھی اتنے اخراجات ہیں، اور مسجد ہماری کئی مہینوں سے ڈیفیسٹ میں چل رہی ہے، یعنی جو سیلری جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو پا رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل باہر والوں کو دیا جا رہا ہے، اور مسجد خلیل اللہ کے کوئی دیگر آمدنی نہیں ہے۔ آپ کے یہ جمعہ کے تعاون اور تھوڑے بہت فیس کلیکشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہے، اس لیے آپ بڑھ چڑھ کے تعاون فرماتے جائیں، اور آئندہ مسجد خلیل اللہ کو بھی یاد رکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آخری کے اعلان یہ ہے، ان بدعت و خرافات کو دور کرنے کے لیے مسجد بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ حاضرین، رمضان سے پہلے بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں،
ان مسائل، ان رمضان کے احکام اور مسائل، خصوصی طور پر رؤیت ہلال کے مسائل اور احکام کی وضاحت کے لیے ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور کے زیر نگرانی مسجد خلیل اللہ میں 14 تاریخ یعنی آج جمعہ ہے، آئندہ جمعہ 14 تاریخ بروز جمعہ عصر کے بعد سے عشاء 9:30 تک ایک بہترین نصف روزہ عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے بعنوان رؤیت ہلال اور رمضان کے احکام اور مسائل، جس میں شہر کے سرکردہ مایہ ناز ممتاز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے، اور سارے شہر بنگلور کے سارے علماء کرام کے متفقہ قرارداد ان مسائل میں جو ہوئے ہیں ان کو پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ابھی سے تیاری کر لیں اور آئندہ جمعہ اس پروگرام میں شریک ہوں، اپنے دوست احباب کو شریک اجلاس فرمائیں۔ خواتین کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ انتظام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو شریعت مطہرہ کو سلف صالحین کے مطابق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔